خسارے میں ڈوبی قومی ایئر لائن کی نجکاری کا معاملہ حکومت پر بھاری پڑ گیا ہے۔ IMF شرائط پر خسارہ زدہ اداروں میں اصلاحات یا ان کی نجکاری کرنے کی شرط پر عمل درآمد کرانا حکومت کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے۔ گزشتہ کئی ماہ سے جس PIA کی نجکاری ہونے کے ارادے ظاہر کیے جا رہے تھے، اس متعلق حکومت کو بڑا سیٹ بیک ہوا ہے۔ گزشتہ روز اس معاملے پر ہونے والی بولی میں حکومت کی 85 ارب روپے کی توقع کے مقابلے میں 75 ارب روپے کم کی بولی لگی، جو محض 10 ارب روپے تھی۔ اہم بات یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جب PIA کی نجکاری کا ارادہ ظاہر کیا گیا تو کم از کم 6 کمپنیوں نے PIA کو خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ حکومت نے ایئر بلیو لمیٹڈ، عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ، ایئر عربیہ کی فلائی جناب، YB ہولڈنگز پرائیویٹ لمیٹڈ، پاک ایتھنول پرائیویٹ اور بلیو ورلڈ سٹی کو قومی ایئر لائنز میں اکثریتی حصص کے لیے شارٹ لسٹ کیا تھا۔ گزشتہ روز جب PIA کے 60% حصص کی فروخت کے لیے بولی کا دن آیا تو 6 میں سے 5 کمپنیوں نے اس ڈیل کو لاک کرنے سے کنارہ کشی اختیار کی اور ریل اسٹیٹ کمپنی نے صرف 10 ارب روپے کی بولی جمع کرا دی۔ خیال رہے کہ PIA ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے جس کے سرمایہ کا تقریباً 96% حصہ حکومت کے پاس ہے۔ PIA مسلسل کئی برسوں سے خسارے کا شکار ہے اور اس کا شمار حکومتی سرپرستی میں چلنے والے ان اداروں میں ہوتا ہے جو قومی خزانے کو سالانہ اربوں روپے کا نقصان پہنچاتے ہیں۔ دوسری جانب 10 ارب کی بولی لگانے والی بلیو ورلڈ سٹی کا کہنا ہے کہ بولی بڑھانے کا کوئی کاروباری جواز پیدا نہیں ہوتا۔ کابینہ پیشکش پر مشاورت کرے اور اگر یہ منظور نہیں ہوتی تو ہم اپنی خود کی ایئر لائن شروع کریں گے۔ یعنی اب بال کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کی کورٹ میں ہے اور اب اس بولی کو دیکھ کر سرکاری قیمت کم کرنے سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ ایسی صورت میں نجکاری کمیٹی کے پاس اس پورے عمل کو منسوخ کرنے کا بھی اختیار ہے۔ دوسری جانب نجکاری اور ایویشن انڈسٹری سے وابستہ ماہرین کی رائے میں 10 ارب کی بولی ریفرنس پرائس سے بہت کم ہونے کی بنیادی وجہ ایک ہی کمپنی کا حصہ لینا ہے، جبکہ دوسری کمپنیوں کا اس معاملے سے باہر ہونے کی ایک اور وجہ PIA کے وہ 7,000 سے زائد ملازمین ہیں جن کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ایویشن ماہرین کے مطابق یہ بولی بھی زیادہ ہے کیونکہ PIA ایسا ادارہ ہے جس پر حکومت کی جانب سے 650 ارب روپے کا قرضہ اپنے ذمہ لینے کے باوجود ابھی بھی 200 ارب روپے کا قرض باقی ہے۔ گزشتہ کئی سال سے PIA کی جانب سے پیش کی جانے والی سالانہ مالیاتی رپورٹس میں ایئر لائن کے خسارے میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ PIA کے سالانہ رپورٹ 2022 کے مطابق اس برس ایئر لائن کا خسارہ 88 ارب روپے تھا۔ PIA کی جانب سے سال 2023 کے صرف پہلے 6 مہینوں کے مالیاتی نتائج کا اب تک کا اعلان کیا گیا ہے اور اس کے مطابق ایئر لائن کا ابتدائی 6 مہینوں کا خسارہ 60 ارب رہا تھا۔ PIA میں خسارے کا سلسلہ 2004 میں شروع ہوا اور اس کے بعد سے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ خیال رہے قومی ایئر لائن کے کل 152 ارب روپے کے اثاثہ جات ہیں۔ اثاثہ جات میں جہاز، سلاٹ، روٹ اور دیگر چیزیں شامل ہیں۔ قومی ایئر لائن کی مجموعی رائلٹی 202 ارب روپے بنتی ہے جس میں CAA اور PSO شامل ہیں۔ PIA کے ملازمین کی تعداد 7,100 ہے جبکہ 2,400 سے زائد تعداد یومیہ اجرت پر کام کرنے والوں کی ہے۔ قومی ایئر لائن کے 6 ڈائریکٹر، 37 جنرل مینیجر میں سے اکثریت 2 عہدوں پر کام کر رہی ہے جبکہ مجموعی GMs کی تعداد 45 ہے اور 37 جنرل مینیجر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ PIA کی نجکاری کو لے کر خیبر پختونخوا حکومت بھی میدان میں کود پڑی ہے۔ جب خیبر پختونخوا بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ نے وفاقی وزیر نجکاری علیم خان کو خط لکھ دیا ہے۔ خط کے مطابق خیبر پختونخوا حکومت PIA کی نیلامی کے عمل میں حصہ لینا چاہتی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ PIA قومی ایئر لائن ہے، نہیں چاہتے بیرونی یا نجی ہاتھوں میں جائے۔ نجی کمپنی کی 10 ارب روپے کی اوپر سے نیلامی شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خیبر پختونخوا بورڈ آف انویسٹمنٹ نے درخواست کی ہے کہ وفاقی حکومت ہماری درخواست قبول کرے۔ اب PIA کی نجکاری کا مزید کیا ہوگا اور یہ پروسیس کیوں آگے نہیں بڑھ سکا، اس کی اصل وجوہات کیا تھیں، اس پر مزید بات کریں گے۔ ہمارے جوائن کیا پروگرام میں ایویشن انڈسٹری کے ماہر اور صحافی طاہر عمران میاں نے، جبکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم صاحب۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا اپنے جوائن کیا پروگرام میں۔ طاہر عمران میاں صاحب، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا ایسا معاملہ ہوا کہ نہیں یہ بولی ہو سکی، اصل وجہ اس کی آپ کو کیا سمجھ میں آئی ہے؟ دیکھیں، اس کی اصل وجہ جو ہے وہ بنیادی طور پر حکومت کی جانب سے غیر پیشہ ورانہ اور کیا کہہ سکتے ہیں ایک شاڈی جاب ہے، ایک سیل پچ کی۔ بنیادی طور پہ جب آپ نے کسی چیز کو پرائیویٹائز کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کو پراپر طریقے سے پیکج کرتے ہیں، پراپر طریقے سے مارکیٹ کرتے ہیں، پراپر طریقے سے لوگوں کو انگیج کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بیسکلی اپنا ہوم ورک پراپر کرتے ہیں۔ اب کل جو آپ نے دیکھا ٹیلی وائز نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر، وہ کوئی ہوم ورک شدہ کام نہیں تھا۔ ایک سیکرٹری جو پہلے سستی روٹی پروگرام چلاتا تھا، سستی روٹی سے اٹھا کے آپ نے مفت PIA والے پروجیکٹ پہ اس کو لگا دیا کہ جی مفت میں بیچ کے دکھاؤ اس کو۔ یعنی یہ ایک پروفیشنل کا کام ہے۔
आम बिजनेस प्रोफेशनल या कंसल्टेंट्स भी ये काम नहीं कर सकते। आप एक एयरलाइन प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आप कोई बस कंपनी या कोई रोटी प्लांट या कोई टेलीफोन कंपनी प्राइवेटाइज नहीं कर रहे। हम्म, दूसरे नंबर पे एक कॉम्प्लिकेटेड एयरलाइन है जिसको प्रॉपर तरीके से पैकेज किया जाना चाहिए था। अब assess लोग ये करके। बातें कर रहे हैं कि जी 85 अरब, हाँ, अब ये बात कर रहे हैं, ब्लू वर्ल्ड वाले कह रहे हैं कि 85 अरब बहुत महंगा है। 85 अरब की तो सिर्फ पीआईए की प्रॉपर्टीज नहीं है, इससे हम्म, ज्यादा की पीआईए की प्रॉपर्टीज हैं। $100 मिलियन की सिर्फ पीआईए की हीथ्रो की स्लॉट्स हैं, जी हाँ। जेएफके की स्लॉट्स उसके अलावा हैं, पेरिस की स्लॉट्स अलावा हैं। सो बात यह है कि अगर ये सारी बातें किसने बतानी थी इस सामने। पर मजीद बात भी करेंगे। हमें चूंकि मुज़म्मिल असलम साहब भी हमारे साथ हैं, आज उन्होंने भी, आज केपी गवर्नमेंट ने भी इस मामले में जो है वो कूद पड़ी है और केपी गवर्नमेंट ने अब पीआईए की खरीदारी के लिए खत लिखा है मुतल्लिका वजीर को। तो मुज़म्मिल साहब ये बताएं कि केपी गवर्नमेंट कितनी संजीदा है पीआईए की खरीदारी को लेकर। आपके तो अपनी लाइबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं सूबे की, आज का तनख्वाहों के पैसे वहाँ पे मुलाजमीन को देने के लिए नहीं है। इस साल का जो आपका एंड तक जो डेट है वो तकरीबन 750 अरब क्रॉस कर जाएगा। ये कुछ संजीदा एफर्ट है या जस्ट एक सियासी स्टंट है? केपी हुकूमत ने ये जो सेमाई गुजरी है इसमें रिकॉर्ड बजट सरप्लस पेश किया है 103 अरब रुपए। और इस वक्त केपी की हुकूमत के जो कैश के ज़खायर है वो ऑल टाइम हाई है। और इसी केपी हुकूमत ने आज से 1 महीना पहले पाकिस्तान की तारीख में सबसे मुनफरिद अपना कर्ज उतारने के लिए एक डेट मैनेजमेंट रिटायरमेंट अकाउंट बनाया। और जो आपने कर्ज की बात बोली, ये जो केपी है उसकी 700 अरब रुपए जो कर्ज है ये उसके बजट का 2% भी नहीं बनता। लेकिन बात ये है कि जब 10 अरब रुपए में अगर किसी ने बिड की है तो हमने तो हुकूमत को हौसला दिया है कि हम 10 अरब से ऊपर अगर आपने बेचना ही है तो हम ले लेते हैं। और ये पाकिस्तान का असासा है, कम अज कम अगर आपसे नहीं चल रहा तो हम इसको बेहतर करके चला लेंगे। दूसरी बात ये कि हुकूमत ने तो पीआईए को वैसे ही सारा कर्ज अपने ऊपर लेके पीआईए 2 में डाल दिए हुए। पीआईए 1 जो बेच रही है वो तो स्कीम एक कंपनी के तौर पे बेच रही है, इसको तो कोई भी चला लेगा। लेकिन आपको पता है हुकूमत पाकिस्तान से इस वक्त जैसे अभी इमरान साहब थे, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि एक तो उनकी तैयारी नहीं थी और एक इतना कीमती असासा जो है उसको उन्होंने सही तरीके से मार्केट नहीं किया, पैकेज नहीं किया और बस जल्दबाजी में शायद आईएमएफ तो केपी गवर्नमेंट जो है वो कितने तक जो है वो बिड में जा सकती है? हाईएस्ट अगर हम बात करें तो 85 का गवर्नमेंट का टारगेट है, 10 पे जो है वो एक निजी कंपनी ने जो है वो बिड उसकी की है, तो आप कहाँ तक जा सकते हैं? देखिए, ये तो सारी की सारी बात ये है कि हमने बोला है कि हम 10 अरब से ऊपर की बोली देने के लिए तैयार हैं। अगर आपने 10 अरब में बेचना है तो हम उससे ज्यादा पैसे दे देंगे, ठीक है। अब हुकूमत की जो जिसे कहते हैं बॉल उनके कोर्ट पे है, वो हमें कहें कि जी हाँ हम इंटरेस्टेड हैं तो हम इसके लिए ड्यू डिलीजेंस करा लेंगे और हम एक अच्छी बोली, मुनासिब बोली देंगे। ये केपी हुकूमत पाकिस्तान 50 अरब से ज्यादा की होगी मुनासिब को हम कहाँ डिफाइन कर सकते हैं? 50 अरब से ज्यादा करता है, 50 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, डिपेंड करता है। हम लेकिन ये बात कर रहे हैं कि हम इसको खरीद सकते हैं, हमारी माली हैसियत है। ठीक हो गया। ताहिर साहब ये बताएं कि अब वे फॉरवर्ड क्या नजर आ रहा है? ये पीआईए बिकेगी या दोबारा से हुकूमत ही चलाएगी? वे फॉरवर्ड से ज्यादा मुझे इस बात का प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि जो पीआईए का जो एसेट है, जो पीआईए का जो बेसिकली जो क्या कहते हैं डिवैल्यूएशन है, एक ऑलरेडी डिवैल्यूड जो क्या कहते हैं एसेट था, जिसके बाद ये अनसर्टेनिटी कि आजकल प्राइवेटाइज हो रही है, मैनेजमेंट जो अनसर्टन है, कोई प्लानिंग नहीं हो रही, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इश्यूज हैं। तो वो सारा देखने के नतीजे में आपको नजर आता है क्लियरली कि एक बेसिकली अगर एफर्ट पिछले यानी कि 2 साल पहले पीडीएम की हुकूमत के दौरान जब ये प्रोसेस शुरू किया था, उस वक्त अगर जो प्रॉब्लम था वो 50% एफर्ट से हल हो सकता था, अब वो 100%, 90%, 80% के साथ होगा, क्योंकि उसके बाद मजीद डिवैल्यूएशन हुई है, मजीद खसारा हुआ है। तकरीबन $20 मिलियन तो आपने ये सिर्फ जो कंसल्टेंट्स वगैरह को पे किए हैं, जो पीआईए के नुकसान में जाएगा। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि अब आगे चलना क्या है। चलने के तरीके बहुत सारे हैं, आपको दोबारा से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि इसके बारे में सेनेट की एक स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट पड़ी हुई है, अगर कोई भी पढ़ना चाहता है। उसमें पीटीआई के मेंबर भी थे, उसमें नून लीग के मेंबर भी थे, पीपल्स पार्टी के भी थे। आप अगर काम करना चाहते हैं, आप सिंपली पीआईए के अंदर इंटरफेरेंस कम कर दें, मैनेजमेंट जो है वो कॉम्पिटेंट लेके आए और 1 साल का फ्लोट दें कि हमें करके दें, अदरवाइज हम बंद कर देंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एक पीआईए को बंद करने का एक प्रोसेस है। अब इन्होंने उसको बिल्कुल एक रीजनल से भी नीचे की एयरलाइन बना के रख दिया है। अब इससे आगे क्या लेके जाएंगे?